welcome to Prudent News. Now a look at the headlines. Cabinet defers decision on compulsory retirement for employees who have submitted bogus documents, alleges that many are at fault in PWD and Health Department. Government may come up with VRS. Finally, some relief to the Tilari project affected people. Goa and Maharashtra government unanimously agree over the one-time settlement to affected people. Issue likely to be resolved by 31st March. If a fashion model enters the parliament as MP, she will make democracy transparent like fashion shows. Parliament मध्ये दंगे, MP होतील नंगे. Vishnu Vag's poem sparks controversy. High Court comes down heavily on the hotels at Kolva who have not installed sewage treatment plant and releasing their waste into Kolva Creek. Either install sewage treatment plant immediately or shut down. And Salgaonkar Football Club and Air India play out 1-1 draw in I-League. Now the news in detail. Cabinet on Tuesday has deferred the decision on compulsory retirement for employees who have submitted bogus documents while taking government jobs. Government has charged that many employees in PWD and Health Department have submitted bogus documents. State Cabinet had also approved GTDC as a special purpose vehicle to route the grants approved by the central government for tourism projects. कोणे बोगस सर्टिफिकेट दिल्यांका एक्झिट रूट बी तो विषय मातसो आमी डिफर केला कारण तातूंत भितर काही मॉडिफिकेशन जावपाची आवश्यकता आसा सगळ्या कॅन्सल करून आसा कारण सांगता कितें तें आमी सगळ्यांनी मेळून ठरलें की तातूंत भितर काही अशें मॉडिफिकेशन करूंक जाय की इट शूड बी पार्ट ऑफ अ बिगर स्कीम वीच ऑल्सो वी हॅव डिक्लेअर्ड सो इफ यू कॅन कम आउट विथ अ VRS इन वीच दीस कॅन बी ऑल्सो वन ऑफ द क्रायटेरिया सो तो मागीर कोणें म्हणपाक नाका की आमकां चान्स दिलो ना पयलींच्या सरकारान आमकां कोणें तरी सांगलें बोगस करूंक ना. No, it is across, but mostly they are in PWD and Health Department during the last government's tenure. आता आमी अशें ठरयलां की सरकारी नोकरी हाज्या फुडें जेन्ना पळय लागतली तेन्ना जे सगळे डॉक्युमेंट्स आहा ते आमी ऑथेंटिकेट करून हाडटले युनिवर्सिटी किंवा बोर्डा कडच्यान आनी त्यामुळे जर कोण नोकरीक लागत ताज्या हाजेर आदाराचेर यू आर लायकली टू बी प्रोसिक्युटेड or and dismissed both. This now GTDC will be a directly special purpose vehicle. Whatever is approved by the central government will directly go to them and they have to execute the tourism project for which all the engineer big ते सगळे थंय ट्रान्सफर जातले. मयेच्या प्रश्नाचेर ह्या फुडल्या आठवड्याक केन्ना तरी काही जाणांक आपोवन हाडून तांकां आपोवन नेक्स्ट वीक देल बी मिटींग. प्रॉब्लेम तसो एका धपक्यान जायनार तो प्रॉपर्टीचो इशू आनी इमोशनल इशू हाका दोगांकूय सोल्युशन मेळचें पडटलें. सो आय एम कॉलिंग देम आय हॅव गॉट सम सोल्युशन इन मायंड. Once they agree to it, we will implement. Our senior reporter Laukik Shilkar and senior video journalist Tulsidas Chari from Panji for Prudent. Finally, some relief to the Tilari project affected people. Goa and Maharashtra government has unanimously agreed over the one-time settlement to Tilari dam affected people. A committee has been appointed to decide on compensation amount and to identify the beneficiaries. The issue is likely to be resolved by 31st March. Water Resource Minister from both the states, MLA from Sawantwadi and Chief Engineers had a joint meeting at the Secretariat on Tuesday and later jointly briefed the media. तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना वन टाइम सेटलमेंट हे देण्यासंबंधीचा निर्णय तत्वतः आजच्या नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीमध्ये झाला. त्याची अंमलबजावणी सुखकर करण्याच्या दृष्टिकोनातून दोन्ही राज्याचे मुख्य अभियंता सिंधुदुर्ग आणि दक्षिण गोवाचे जिल्हाधिकारी यांची आम्ही एक कमिटी नेमली.
सिंधुदुर्गाचे जिल्हाधिकारी एकंदरीत प्रकल्पग्रस्तांची संख्या किती आहे त्या संदर्भामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनेजवळ सुद्धा चर्चा करतील आणि हे चौघांची जी का आम्ही समिती नेमलेली आहे त्या चौघांच्या समितीमध्ये त्या बाबतीमध्ये साधक बाधक चर्चा होईल. किती नेक रक्कम अनुदान द्यायची त्याचंही त्या बाबतीमध्ये ठरवतील. तदनंतर महाराष्ट्र सरकारने त्याच्यामध्ये किती रक्कम द्यायची, गोवा सरकारने किती द्यायची त्याचा निर्णय माननीय दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्री स्तरावरती निश्चितपणाने होईल. त्याच्यातला जो काय अंतिम निर्णय आहे तो कुठल्याही परिस्थितीत 31 मार्च 2013 पूर्वी घेण्यासंबंधीचा निर्णय आजच्या बैठकीमध्ये झाला. आजची जी नियंत्रक मंडळाची बैठक झाली या बैठकीमध्ये दोन्ही राज्याच्या जलसंपदा मंत्र्यांनी तिराळी प्रकल्पासाठी एक चांगल्या प्रकारचा निर्णय घेतला, याबद्दल दुमत नाही. परंतु परत त्यामध्ये कोणती रक्कम एवढं मात्र निश्चित झालेलं नाही. त्यासाठी त्याने दोन्ही राज्याचे कलेक्टर महोदय, दोन्ही राज्याचे चीफ इंजिनियर आणि तिराळी प्रकल्पस्थांना विश्वासात घेऊन या संदर्भात किती आकडेवारी आहे हे निश्चित करण्यासाठी तातडीचे आदेश संबंधितांना देण्यात आलेले आहेत. आणि या सर्व धोरणामुळे प्रकल्पग्रस्तांना थोडासा एक दिलासा भेटला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. परंतु आमचं म्हणणं आम्ही दोन्ही राज्य शासनांकडे 25 लाख रुपयाची मागणी ठेवलेली आहे. तांकां कितें तरी ते महाराष्ट्र गव्हर्मेंट पॅकेज दितले, त्या पॅकेजीन गोवा सरकारान तांकां कॉन्ट्रिब्युशन करता म्हणला. पण काही विशय आसा ते विशय सगळे सुटूंक जाय, ताच्या खातीर म्हाका दिसता तांच्यांनी कमिटी केल्या आहे बोर्ड. 22 वर्सां नंतर नोकरी कशी दितलो तूं? पयलीं म्हणजे ज्या मनशाक नोकरी ड्यू आशिल्ली तो मनीस आयज ओवर एज जालो जाल्यार त्या मद्दतीन गोंय सरकार डेफिनेटली कॉन्ट्रिब्यूट करतले. कारण आमकां शेतकरी हाज्या बद्दल डेफिनेटली सम अटॅचमेंट इज देर, बट इट शूड गो ओनली टू जेन्युइन पर्सन. Our senior reporter Laukik Shilkar and senior video journalist Tulsidas Chari from Panji for Prudent. Sant Andre MLA Vishnu Wag's poem on fashion, women and parliament may stir up a new controversy. He feels if a fashion model enters the parliament as MP, she will make democracy transparent like fashion shows. He says further she will lead to riot in the parliament and the MPs will strip naked in the house. He also feels that fashion is nothing but the jovial mood of Lord Digambar. This is how it all started. खरं म्हणजे फॅशन शो हा दिगंबरांचा जश्न आहे. खरं दिगंबर म्हणल्यार कोण कोण आसतलो तुमकां? दिगंबर कामच न्ही. खरं म्हणजे फॅशन शो हा दिगंबरांचा जश्न आहे. आणि काय झाकायचं यापेक्षा काय दाखवायचं हाच खरा प्रश्न आहे. The extremist MLA Vishnu Wag overboastfully criticized women in fashion. He said, if a model turns out to be a member of parliament, the entire democracy will be transparent like fashion shows. And didn't stop at taking a dig at women in fashion, he went ahead and took on the parliament. पळयता आसली की फॅशन शोत समजा काम करपी एखाद्या मॉडेलाक जर खंयच्याय पार्टीन कॅन्डिडेचर दिलें आनी त्या पार्लमेंटा बी गेलें जाल्यार कितें जातलें म्हणून तर कसली कल्पना केली. त्या पार्लमेंटान सगळीं जयाप्रदा, हेमा मालिनी बी अशीं वता. पण फाल्यां मल्लिका अरोरा आनी राखी सावंत बी असलीं वचपाक लागली जाल्यार कितें जातलें? वसंत म्हणे की फॅशन शो मध्ये काम करणारी नटी खासदार बनून संसदेत गेली तेव्हापासून लोकशाही ट्रान्सपरंट झाली. ती उठून उभी राहतात सभागृहात दंगे झाले आणि एकमेकांचे कपडे फेडून बाकीचे खासदारही दंगे झाले. He further named beautiful women like Malaika Arora and Rakhi Sawant. He says they will create havoc in the apex institution of Indian democracy if they get elected as its members. It was the grand show at Kala Academy in Panji where different colleges of Goa had participated. It was about Koinchiya Smitai, which means the culture and virtue of Goa. But Vishnu's poetry gave it a whole different turn. Reporter Greta Menezes with video journalist Sushant Pal for Prudent. It's time for a short break. Stay tuned.